ओम शांति 30 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे आत्मा रूपी ब्याटेरी को ज्ञान एवं जोग द्वारा भरपूर करी सत प्रदान करने को हेब, पानीर स्नान द्वारा नुहे। आत्मा रूपी ब्याटेरी को ज्ञान एवं जोग द्वारा भरपूर करी सत प्रदान करने को हेब, पानीर स्नान द्वारा नुहे। प्रश्न, यही समय रे समस्त मनुष्य आत्मा मान को किए बाटबणा करुछि, से काहींकि बाटबणा कराउछि। यही समय रे समस्त मनुष्य आत्मा मान को किए बाटबणा करुछि, से काहींकि बाटबणा कराउछि। उत्तर, रावण ही समस्त को बाटबणा करुछि, काहींकि ना से निजे मध्य बाटबणा होइछि, तार निजर कौनसी घर द्वारा नहीं। रावण को केही बाबा बोली कहिबे नहीं। बाबा तो निजर पिला मान को घरर ठिकणा बताइबा पई परमधाम घरु आसुछंती। एबे तुमे माने घरर ठिकणा पाइगलनी, सेथिपाई आउ एणे तेणे बुलुनाह। तुमे माने कहुछ आमे बाबांक ठारू प्रथमे प्रथमे अलगा होइथिलु, एबे पुणी आमे ही प्रथमे प्रथमे घर को जिबु। ओम शांति। मधुर संतान माने एठारे बसी भाबुछंती ब्रह्मा बाबांक शरीर रे जेउ शिव बाबा आसीछंती, जेपरि भी हेउ आमको साथी रे घर को निश्चित नहीं करी जिबे। ताहा आत्मा मानकर घर ना, तेणु पिला मानकु निश्चय खुशी लागुथिब। अविनाशी बाबा आसी आमको फूल भली करुछंती, कौनसी स्वतंत्र पोशाक आदि पिंधाऊ नाहती। एहाकु कुहा जाउछि जोग बल या आदर बल। शिक्षकंकर जेतिकी पदवी रहिछि, पिला मानकु मध्य सेहिपरि पदवी देइथांती। पाठ पढ़ा द्वारा छात्र माने जानी थांती जे आमे एहिपरि हेबु। तुमे माने मध्य जानुछ जे आमर बाबा शिक्षक मध्य अटंती, सतगुरु मध्य अटंती। एहा हेउछि नुआ कथा। आमर बाबा शिक्षक अटंती, तांकु आमे मने पकाउछु। आमको शिक्षा देई एहिपरि करुछंती। आमर अविनाशी बाबा आमको घर को फेराई नहीं जिबा पई आसीछंती। रावणर कौनसी घर नथाए, रामकर घर अछि। शिव बाबा केउठी रहुछंती, तुमे तुरंत कहिब जे परम धाम रे। रावण को तो बाबा बोली कुहाजिब नाही। रावण केउठारे रहुछि, ताहार कौनसी ठिकणा जणा नाही। एपरि कुहाजिब नाही जे रावण परम धाम रे रहुछि। ना, रावणर कौनसी ठिकणा ही नाही। एणे तेणे घूरी बुलुछि, तुमको मध्य बाटबणा करुछि। तुमे कौन रावण को मने पकाउछ? ना, केते तुमको विभ्रांत करुछि। शास्त्र पढ़, भक्ति कर, एभली कर। बाबा कहउछंती एहाकु कुहा जाए भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी मध्य कहूथिले राम राज्य दरकार। यही रथरे आमर शिव बाबा आसीछंती। बड़ बाबा अटंती ना, से आत्मा मानक सहित बचे बचे अर्थात पिला माने बोली कही कथा हेउछंती। एबे तुम बुद्धि रे आत्मिक पिता एवं आत्मिक पितांक बुद्धि रे तुमे आत्मिक संतान माने अछ। काहींकि ना आमर संपर्क ब्रह्मलोक सहित रहिछि। आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सेठारे तो आत्मा माने बाबांक सहित एकत्र रहंती, पुणी निज निजर अभिनय करिबा निमंते अलगा हेउछंती। बहु कालर हिसाब मध्य दरकार नाम। एक कथा बाबा बसी बुझाउछंती। तुमे माने एबे पाठ पढ़ुछ, तुम मानक मध्यरे क्रमानुसारे रहिछंती। जे माने भल भावरे पढ़ुछंती, से माने ही प्रथमे प्रथमे मोठारू अलगा होइछंती। सेही माने पुणी मोते बहुत मने पकाइबे, तेणु से माने प्रथमे आसी मिसिबे।
ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଉପରେ କେଉଁଠି ବସି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଆସୁରୀ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲ। ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଉଠ। ତୁମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛ। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତ ନା ଏହି ଶରୀର କୌଣସି କାମର ଅଟେ, ନା ଆତ୍ମା। ଦୁଇଟି ଯାକ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକଦମ ମୁଲମ୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସୁନା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା 24 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ 24 କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ସଚ୍ଚା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଲୁହାର, ମାଟିର, ଗୋଡ଼ିର ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣୁଛ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଚିକିମିକି କରୁଥିବା ତାରକା ଅଟେ, ବହୁତ ଛୋଟ ତାରକା ଅଟେ। ଡାକ୍ତର ଆଦି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେହି କୁହନ୍ତି ଆଖି ବାଟେ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, କେହି ପୁଣି କୁହନ୍ତି ମୁଖ ବାଟେ ବାହାରିଗଲା। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏକଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳିଯୁଗ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସତ୍ୟଯୁଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁଣି ପାଳନା ମଧ୍ୟ 2 ରୂପରେ ହେଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 4 ଭୁଜାଧାରୀ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ, ତେବେ ତ ଶୋଭା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ୍ରେତାରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 2ଟି ଅକ୍ଷର, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ଆକାଶ ଧରତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ପୁଣି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀରୁ ବିକାରୀ, ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ତୁମେମାନେ ଅଗଣିତ ଥର କରିଛ। ତାର ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ।
जनसंख्या जदिओ गणना करदेउछन्ति बाकी तुमे माने केते थर तम प्रधानरु शतप्रधान शतप्रधानरु तम प्रधान हेउछ एहार हिसाब बाहर करिपारिबे नाही। बाबा कहउछन्ति एहा 5000 वर्षर चक्र, एहा ही ठीक अटे। लक्ष लक्ष वर्षर कथा तो मने मध्य रहिबो नाही। एबे तुम मानक भितरे गुणर धारणा हेउछि, तुम मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली जाउछि। यही आखि द्वारा तुमे माने पुरुणा दुनिया को देखुछ। तुमको जो तृतीय नेत्र मिली से नुआ दुनिया को देखा हेब। यही दुनिया तो कौन सी कामर नुहे, पुरुणा दुनिया अटे। नुआ एवं पुरुणा दुनिया मध्य देख केते फरक रही। तुमे माने जानिछ आमे ही नुआ दुनियार मालिक थिलु, पुणी 84 जन्म नहीं नहीं एपरी होइछु। एक कथा भल भाबरे मने रखी पुणी अन्य को मध्य बुझाइबाकू हेब किपरि आमे एही परी हेउछु। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा हेउछु। ब्रह्मा एवं विष्णुक मध्य रे फरक देखुछ ना? विष्णु किपरि सुचर्जित होई बसिछन्ति एवं यही ब्रह्मा किपरि साधारण भाबरे बसिछन्ति। तुमे माने जानिछ यही ब्रह्मा ही विष्णु हेबाकू जाउछन्ति। एक कथा काहाकू बुझाइबा मध्य बहुत सहज अटे। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर परस्पर मध्य रे कोन संपर्क अछि? तुमे माने जानिछ विष्णुंकर 2 रूप लक्ष्मी नारायण अटंती। यही विष्णु देवता पुणी मनुष्य ब्रह्मा हेउछन्ति, किंतु सत्ययुगर अटंती। विष्णु सत्ययुगर अटंती, ब्रह्मा एठाकार अटंती। बाबा बुझाइछन्ति ब्रह्मारु विष्णु हेबा पई गोटे सेकेंड लागुछि, पुणी विष्णुरु ब्रह्मा हेबा पई 5000 वर्ष लागुछि। तत्वतम केवल जणे ब्रह्मा तो यही भली हेउनाहति ना? एसबु कथा बाबांक बिना आउ केही बुझाई पारिबे नाही। एठारे कौनसी मनुष्य गुरुंकर कथा नाही। एहांकर गुरु हेउछन्ति शिव बाबा। तुम ब्राह्मण मानकर मध्य गुरु शिव बाबा अटंती। तांकु सद्गुरु कुहा जाउछि। तेणु पिला मानकु शिव बाबा को ही स्मरण करने को पड़िबो। काहाकु मध्य एक कथा बुझाइबा बहुत सहज। शिव बाबा को मने पकाओ। शिव बाबा नुआ दुनिया स्वर्ग रचना करुछन्ति। शिव बाबा ही सर्वोच्च भगवान अटंती। से आम आत्मा मानकर पिता अटंती। तेणु भगवान संतान मानकु कहउछन्ति मोते मने पकाओ। तांकु मने पकाइबा केते सहज ना? पिला जन्म हेले तुरंत माँ माँ डाक तार मुखरु स्वतः बाहरी थाए। माता पितांक व्यतीत अन्य काहा पाखकु जाई न थाए। जदि माँ मरीगला तेबे से अलगा कथा। प्रथम हेले माँ एवं बापा, पछरे पुणी अन्य मित्र संबंधी आदि रही थांती। सेथिरे मध्य जुगल रहिबे। दादा खुड़ी 2 जण अछंती ना? कुमारी थांती, पुणी बड़ हेले केही केही खुड़ी कहिबे, पुणी केही माई बोली कही थांती। एबे बाबा बुझाउछन्ति तुमे समस्ते भाई भाई, बास आउ सबु संबंध रद्द करुछन्ति। भाई भाई भाबिले ही एकमात्र बाबा को मने पकाई पारिबो। बाबा मध्य कहउछन्ति पिला माने केवल मोते याद कर। केते श्रेष्ठ अविनाशी पिता अटंती। यही श्रेष्ठ पिता तुमको असरंती संपत्ति देबाको आसीछन्ति। बारंबार कहउछन्ति मनमना भव। निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ। यही कथा को केबे हेले भूली जाओ नाही, किंतु देह अभिमानी हेबा कारणरू भूली जाउछन्ति। प्रथमे तो निजको आत्मा भाबिबाकू हेब। आमे आत्मा शालिग्राम अटू एवं एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबाकू हेब। बाबा बुझाइछन्ति मु पतित पावन अटे। मोते मने पकाइबा द्वारा तुमर खाली बैटरी भरपूर होइजिब एवं तुमे शतप्रधान होइजिब। गंगा पानी रे तो जन्म जन्मांतर बुड़ पकाई अणनिश्वासी होइछ, किंतु पवित्र होई परिल नाही। पानी किपरि पतित पावन होई परिबो? ज्ञान द्वारा ही सद्गति होई थाए। वर्तमान हेला पाप आत्मा मानकर मिछ दुनिया।
ଦେଣେ ନେଣେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା ପାପ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏବେ ତୁମର ଭକ୍ତି କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେବତାମାନେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଛନ୍ତି ନା? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ କରୁଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କୁହନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଯାଦୁକର, ରତ୍ନାକର ଓ ସୌଦାଗର ଅଟନ୍ତି। ଯାଦୁକର ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନର୍କକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଯାଦୁଗରୀର କଥା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିବାସୀ ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ନର୍କର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଶରୀର ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସାରା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ସୁଖଧାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ନା? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ସହଜ ରୀତିରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାଜଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନାଭବ ହୋଇଯିବ। ବାବା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥାଇ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିବ। ଆରମ୍ଭରେ କନ୍ୟାମାନେ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ବସି ବୈକୁଣ୍ଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନାମ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓମ୍ ନିବାସ। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଆସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସ୍ୱତଃ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାରର ପାଠ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କବରସ୍ଥାନ ବା ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁକର ଅଟ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ସେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ଯାଦୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ କେହି ପଚାରିବେ ଯେ କିଏ ଗୋଲାପ, କିଏ ଚମ୍ପା, କିଏ ଟଗର, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ କେହି କେହି ଫୁଲ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର।
ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରଦ୍ଦ କରି ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପୁରା ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏବେ ଆଉ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନେଣ ଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଭବ। ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସହଜରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେହନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସହଜରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ମନୋବୃତ୍ତି ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତିକି ସମର୍ଥ କର ଯାହାକି ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଲଚଲ ହେଉନଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ସବୁଥିରୁ ନିର୍ଲିପ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ସବୁଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।